তো সাউন্ড ওই যে আজান দিল না কোত্থেকে কে জানে। তা আমরা কি শুরু করব? ইনশাআল্লাহ শুরু করব। দেরি করা ঠিক হবে না। Good afternoon. I extend my warm greetings on behalf of Center for Research, Innovation and Transformation and IEEE Power and Energy Society Green University of Bangladesh Student Branch Chapter. I want to convey my heartfelt gratitude to all of you at the webinar on branding our research. I am Tuhibur Rahman, cordially welcome you everyone. Hope you will stay with us for the whole session. Green University Center for Research, Innovation and Transformation is a unique center that emphasizes on scientific research and analysis, development and acquisition, and the system engineering and integration. The university aims to leverage its size, diversity, and the interdisciplinary culture into competitive advantage that leads reputation gains. The purpose is not only to concentrate the disseminating knowledge, but also it create new knowledge and innovation. It starts its journey in September 2013. Now it has lot of things, achievements to show the world. And IEEE Power and Energy Society is one of the most interesting student organization of this university, which is a technical subunit of IEEE student branch. It's the 5th IEEE Power and Energy chapter in IEEE Bangladesh section ever. This chapter has been started journey upon getting approval on the 4th November 2020. A joint initiative was taken by Dr. Ratil Ashik and Dr. Mohammad Aminur Rahman to open Green University Bangladesh Power and Energy Society Student Branch Chapter. We are cordially thank both of them. The petition was submitted to the IEEE USA on October 2020, and the chapter started its journey with 8 energetic members. In this webinar, today we have 3 shining stars of this university. They are our guardian too. Our chief guest of this session, Professor Dr. Golam Samdani Fakir, the Honorable Vice-Chancellor, Green University of Bangladesh. As a special guest, we have Professor Dr. Abdur Razzaque, Chair, IEEE Computer Society Bangladesh Chapter, Senior Member IEEE and Pro Vice-Chancellor, Green University of Bangladesh. And our keynote speaker, Dr. A.S.M. Shihavuddin, Chairperson, Department of EEE, Green University of Bangladesh. Now, I would like to call the special guest, Professor Dr. Abdur Razzaque, to the Pro Vice-Chancellor, Green University of Bangladesh for his speech. Thank you, Tuhibur Rahman, for your nice introduction. In this webinar, we have Professor Dr. Golam Samdani Fakir, the Honorable Vice-Chancellor of the university, as the chief guest. Today's keynote speaker, Dr. A.S.M. Shihavuddin, Professor Dr. Muhammad Faizur Rahman, Treasurer, Green University of Bangladesh, Dean, Faculty of Business Studies, Professor Dr. Golam Ahmed Faruqi, my dear colleagues, students, and all the attendees, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. It's a very uncommon title that today's webinar has, but that is the topic is to promote research activities, to brand research activities. I believe the keynote speaker will highlight its importance, the ways and means, the objectives related to this. Well, to me, research and innovation
is very important. One of the most important objectives of higher education is to create new knowledge. And in connection with that, by doing research activity and putting contribution in enriching the knowledge of the state of the art is very important for all faculty members and the upcoming future professionals, that is the students of the university. And I do believe that when we think for branding our research activities, there are many objectives. I believe two of them are most important. The first one is when someone is thinking about his or her research publications to promote, to brand, I believe he or she is basically taking new responsibilities in a way that when we are branding, when we are promoting, publicize our publications, our responsibilities are increased by engaging more people into our research activities. And definitely, the second purpose, I believe, is that when I'm sharing in different website, email, social media, or in any other means, it means that I'm also working as a catalyst for other young researchers to promote themselves, inviting themselves in doing good quality research works. Well, another hidden agenda might be also there, that you are also promoting your university, your organization for upholding its dignity in carrying out research activities, in augmenting new knowledge into the literature. So with this few words, I would like to conclude my short introductory speech, and best of luck for today's webinar. And I appreciate CRIT and IEEE student chapter and all the persons involved in initiating this webinar. And a big applaud for the keynote speaker, Dr. S.M. Shihavuddin. Thank you very much for inviting me here. Assalamu alaikum. Thank you very much, sir, for your inspirational message. In the recent age of technology, the research community finds its source and information through the internet. This has made it convenient to know about the research work in a short time. However, the overwhelming volume of research and accessibility making it difficult to stand out as new researchers and get noticed. This talk will focus on some important steps that we could deploy to enhance our chance for generating more citations and informing our research output to respective research community for future collaborations. Speaking of which, Center for Research Innovation and Transformation, Green University of Bangladesh is organized this webinar titled as Branding Our Research. And IEEE PES Green University of Bangladesh Student Branch Chapter is sponsored of this event. Our keynote speaker, Dr. A.S.M. Shihavuddin, who is graduated from the EEE Department of IUT, is currently working as a chairperson of Department of EEE at Green University of Bangladesh. He is renowned for his contributions in his field of computer vision and deep learning. In 2017, he published his work in Optimum to the projection of 3D microscopic data in Nature. He has also some papers in his in Science. His publications in 2018 on neuron development, remote sensing, energies,
are among other top journals where his Nobel contribution is in image processing and machine learning fields are already being published over the years. In fact, he has 38 research articles in different international journals and international conferences with 417 citations. Dr. A.S.M. Shihavuddin has worked as associate professor at the CSE department of ULab earlier. He worked as assistant professor at Technical University of Denmark too. He previously worked as a postdoctoral researcher of 10 months on automated damage detection from the wind turbine inspection image with the deep learning. He completed his first postdoc from Paris with computational biology and bioinformatics groups. His principal research area was develop machine learning and image analysis algorithm in the study of ependymal cell microscopy image. He did his PhD from Spain. The main research problem was automated underwater object classifications using optical imagery. Earlier in 2006, he joined IUT as a lecturer of Department of Tripoli and promoted to the assistant professor in 2011. Within 2007 to 2014, he finished his MBA from the marketing department of the University of Dhaka. Dear audience, now I would request our keynote speaker, Dr. A.S.M. Shihavuddin, sir, for his speech. Please, sir. Thank you very much, Toigo, and welcome everyone to the talk. So let me just share my screen first. Maybe I would like to share the whole screen. Yes. So I mean, as Razzaque has said, that it's a bit of a unique title of the talk today, and why I wanna at the very beginning want to explain why I choose to talk about this and how this can help us in our research career. So first of all, when I see that in Bangladesh, when I came back, and I often see that there is not much of a branding of a research, not much of a promoting what we have done in a more organized way, and that sometimes puts us in a back foot. And why this is important is because now that we are competing in the global, let's say we are competing with all the nations of the world, and we need to be very, very sharp in our the messaging of our research and how we bring this information to the world. So the main point here is, one is the perspective, how we see the aftermath of a research being done. So once we finish the research, we publish, but how we disseminate that information to the relevant community. That's very important, and I will give you some examples in my next slide why. Second, I'm gonna break it down in three levels. So one is how we promote an individual project or a particular research work that we have done, how we promote or build the reputation of ourselves as a researcher and being known in the community, and how our institution can build a reputation of being a good research institution, or to have known to the world as having a very good environment for innovative research. And then we're gonna have some discussion, and we will take inputs from you all. One thing is, this is not a very theoretical framework, or what I'm gonna say is more of what I have observed over the last 12 years when I was working in different institutes and following different researchers, like top known researchers of the world, and what they have been doing and how they have been doing and what are the things, some of the things that I have tried and that worked, and those information I like to share, but it's not like comprehensive, because many of you already have much better idea on many other things that I might miss.
So I would really love that if we all can give some of your ideas and feedback, then we're gonna write it down here, and we will have a very comprehensive strategies or steps that we can take to increase our reach, increase our the reputation, build the value that we want to achieve with the work that we do for our research. And eventually that's gonna create more citation, more collaboration, more research output for us as well. So let's start with an example. Think about it. Like, let's say one of us, we do research with vaccine, and we were experimenting with some let's say natural leaves and chemicals, and then somehow we found a combination of them that created a liquid that can work as a vaccine, which is very, very powerful. And we know from our experiment that that could be even 98% effective, where one work in the most advanced one maybe is 92 or 93% effective. That's very good. We're very happy. We just innovated a solution, but then who is gonna take our solution, and will it carry the value? Will people accept our findings? Most probably, let's say we know this is a very, very good solution that is found, but we wanna maximize the reach so that the people get benefit of this innovation. What can we do? So if it's me, maybe what I can do, I would talk with some of my colleagues. I will try to ask some of my friends who has some reach to the ministry or the health ministry, and then I try to set up a meeting. I talk to them, and they don't know me. I don't have any reputation, and they are not really willing to listen to me or trust. Even if they give me some opportunity to produce in a large number, but then the community, the overall people, we will not accept my vaccine. And so the thing that I have developed, why it's not being reached to all the people? That's a problem, because if it's very good, it should go all the way. Think about, for example, when we think we have a vaccine from India and we have a vaccine from UK. Naturally, even without any scientific evidence, we would think that, okay, the vaccine from England is better than the vaccine from India. Why is that? So there is a missing, because we haven't built our reputation, we haven't built our brand as a researcher. So that takes time, and that takes some strategy to build. And then we will, even if we do a very good research, that's going to carry that will maximize its value with enough strategies and a good branding of our research over the year. That's one thing. Second thing is, let's say if we are a musician in our life, we might create 10 or 12 very good music. And now, if nobody knows me, it's very hard to reach more than 1,000 people who have ever listened to my music. So that would be a very big waste of very good music. Similar thing is for the research. Even though we have published, let's say, 30, 40 papers, but we know in our lifetime, we will have a solid 10 to 12 quality research work. And that are would be our gold mines that we need to really emphasize and make the most out of it. Because in our lifetime, how many really clear, very good innovative research can be? Let's say 10, 12, 15, but those should become a brand of mine that okay, I would be known for these particular works. But if I cannot cash in on that, then that would not help us being reputed in our community. So all these things, if we want to achieve, how can we do this? So there is no straightforward answer, but there are few tricks that we can do, few strategies we can follow,
And some of these things I learned over the years following different big researchers. And that's what I would like to share with you. So first point is, let's say, my first one is project-based. Very important. So think about it, like let's say I have made an algorithm which is very let's say a very optimized algorithm for making a 3D to 2D projection. And I know, because I have worked a lot on these 3 years, and I know this is the cutting edge, and no one have ever made a better algorithm than that. But then if I know it and I believe in it, but nobody cares, then it will not create the use which it was intended for in the first place, because we wanted to have the people who needs it would use it. But if nobody knows it, nobody will use it. So what I have a publication, but still it's not getting any traction. Nobody is reading it, nobody is citing it. So that's very frustrating. So what can we do? One of the strategies that I have done is, let's say, this is one example that I really like, and I like to give an example of that. So this is a boy, his name is Golam Chaudhary. He finished his PhD last year from IMAC, Belgium. And when he finished his PhD, he made a very simple video of his work, which is a very complex optimization task. But the way he presents is like a story that everybody understands and gets an interest in his topic. Let's have a listen to that. And you will know what I am talking about. Maybe I'm gonna just share it again. A second. Yeah, let's see. Should I install solar panels on my roof? If you have ever wondered about this question, then the obvious next question is, which technology would I choose? How many panels would I purchase? How much energy will it generate? And most importantly, what is the return on investment? Imagine if there is a crystal ball that provides you that answer immediately. That would be great, don't you think so? To prepare such a crystal ball, we need to understand the relationship between weather and solar panel. On that note, did you know that solar panel reacts to weather very similarly as us? Isn't that intriguing? We react to all sorts of weather conditions. Oddly enough, solar panels react to all those weather conditions in a similar fashion. For example, when it is sunny, we feel happy and energized. On the other hand, when there is too much sunshine, we feel exhausted with reduced efficiency. However, the degree of this reaction is not exactly the same. For instance, some of us prefer a slightly hotter climate, whereas others enjoy much colder conditions. Depending on the technology, solar panel shows a varied response to such specific weather conditions. It's almost like a riddle to discover that degree of reaction. The focus of my PhD is to solve that riddle, to understand the physics behind all those relationships, both in control lab environment and a dynamic outdoor condition, to verify which solar panel technology in what configuration reacts to all those weather conditions on a scale from sad to excellent. Then these physics-based understanding needs to be translated into a usable software format, so that you can have that crystal ball to tell you which solar panel technology to invest in and what configuration provides you with a maximal output based on the weather conditions on the place where you live in.
Therefore, next time you see a solar panel, remember it reacts to weather much like us. Thank you. So maybe I will switch to Bangla please. এখন একটা জাস্ট খেয়াল করেন যে এই ভিডিওটা যখন পোস্ট করলো এটা প্রায় 5000 থেকে 5500 ভিউ হয় এবং অনেকেই কমিউনিটির ভিতরে এই ভিডিওটা দেখে এবং দেখার পরে অনেকেই হয়তো তার সাথে পোস্টডক করার একটা চিন্তা ভাবনা করে বা কোনোভাবে তাদের যদি কোনো রিলেটেড প্রজেক্ট থাকে সে চিন্তা করবে যে ঠিক আছে এর সাথে একসাথে কোনো কাজ করা যায় কিনা তাহলে সে কি করলো তার একটা খুব কমপ্লেক্স প্রবলেমটাকে সে একটা খুব সুন্দর গল্পের মতো প্রকাশ করলো তো সেইটাতে যেটা হয় মানুষ তার সম্পর্কে জানতে পারে তার এই প্রজেক্ট সম্পর্কে তার চিন্তা করে আছে ঠিক আছে আমি তো তার সাথে এই পার্টিকুলার প্রজেক্টে নিয়ে কাজ করতে পারি বা এখানে কোনো একটা কমন ওভারল্যাপ আছে এবং তার মানে এই ইনফরমেশনটা অনেক বেশি ছড়ায় মানুষের কাছে এখন যেমন ধরেন আমি হয়তো একটা রিসেন্টলি একটা পেপার করলাম যে সাইবার ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড এর উপরে সেটাকে যদি আমি একটা গল্পের মতো করে ছোট্ট ভাষায় 2 মিনিট একটা সুন্দর ভিডিও বানাতাম সেটা হয়তো অনেকেই বুঝতে পারতো এবং অনেকেই এটা নিয়ে ইন্টারেস্ট ফিল করতো তো এইটা একটা টেকনিক এটা আসলে আমরা ডেফিনেটলি করতে পারি এরকম এখানে আরেকটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছিলাম আসিফ ওর পেপারের একটা ভিডিও আমরা এখানে করছিলাম এবং সেটাও অনেকে যদি দেখে না থাকেন হয়তো দেখতে পারেন ওটাও অনেকটা এই স্টাইল থেকে করা হয়েছে এরপরে সেকেন্ড যেটা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য আমরা করে থাকি এবং পেজ বা গিটহাবের জন্য আমরা মানে যেটা মনে করেন পেজ বলতে আমি যেটা বুঝাচ্ছি যে আমাদের যদি প্রত্যেকটা প্রজেক্টের একটা ফেসবুক না মানে একটা ওয়েবসাইট পেজ আমরা রেডি করি একটু খেয়াল করেন আমি যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে আমার একটা মেথড যেটা আমি ফার্স্ট আমার এসএমই একটা প্রজেক্ট ছিল সেটা ফার্স্ট এসএমই ভার্সনটা যখন আমি রিলিজ করি তখন আমরা গিটহাবে আমি একটা পেজ করছিলাম প্লাস আমার যে ওয়েবসাইট আছে সেখানেও আমি একটা আলাদা পেজ করছিলাম সেটা আমি একটু জাস্ট দেখাই এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট এটা নিয়ে আমি কথা বলবো এটা কেন জরুরি বাট আমার এখানে প্রজেক্টস এর আন্ডারে আমি একটা ফাস্ট এসএমই মেথডে আমার একটা পেপার করা আছে এবং এইখানে আমি ওইটার মেইন যে আইডিয়াটা সেটাকে সাইট করার জন্য কিভাবে সাইট করবে সেটার একটা মানে একটা সিঙ্গেল হাইলাইটেড ফিগার মানে যেটা এটা গ্রাফিক্যাল অ্যাবস্ট্রাক্ট বলে আজকাল এরপরে আমার কোড ইমপ্লিমেন্টেশন আমার ডেটা সেট কোথায় আছে আমার পোস্টারটা যদি দেখতে চাই প্রেজেন্টেশন স্লাইড যদি কেউ দেখতে চায় পেপারটা যদি কেউ পড়তে চায় আমার মেইন পেপার যেটা ফার্স্ট এসএমই এর আগে যেটা এসএমই পেপার ছিল সেটা এবং আমার ম্যাটল্যাব আর ফিজি প্লাগইন সেটাও দেওয়া আছে এবং কিছু রেজাল্ট আমি এখানে দিয়ে রাখছিলাম তাহলে যেটা হয় এই পার্টিকুলার প্রজেক্টের কেউ যদি এই পেজটাতে আসে তার যা যা লাগবে সমস্ত ইনফরমেশন এখানে অনেক ওয়েল অর্গানাইজড ভাবে থাকে এবং আজকাল আপনি দেখবেন যে কোনো রিসেন্ট যে মেথড বা টুলগুলো বের হয় তারা কিন্তু ওই পেপারটা পাবলিশের সাথে সাথে খুবই ওয়েল অর্গানাইজড একটা এরকম ওয়েব পোর্টাল বা ওয়েবসাইট ওরা তৈরি করে দেয় এটাতে প্রচুর আপনার এটা ইউজ বাড়ে মানুষ খুব ইজিলি আমার মেথডটা ইউজ করতে পারে এবং ইউজ করলে তখন সে এটাকে সাইট করে এবং অনেকেই তখন আমার মানে এই পেপারটা সম্পর্কে জানে আমার সম্পর্কে জানে আচ্ছা নেক্সট যদি আমরা একটু দেখি যে গিটহাবে দেখেন আমার গিটহাবটা অত ভালো না হলেও আমাদের এখানে অনেকে যেমন আজাদ স্যারের গিটহাবটা খুবই ভালো সিসি যারা আছে তারা রেগুলার গিটহাব মেইনটেইন করে আমার এখানে লগইনটা নাই আমি আমার পেজে ঢুকে দেখি এখানে যেমন আমার গিটহাব পেজে আমি যে কোডগুলো করছি সেগুলোর একটা ইনফরমেশন আছে এটা খুব বেশি ওয়েল মেইনটেইন না বাট নরমালি যারা সিসি যারা আছে তারা কিন্তু খুব ইজিলি তাদের কোডগুলা বা অ্যালগরিদমগুলা এখানে ইজি টু ইমপ্লিমেন্ট ওয়েতে রাখতে পারে এবং সেখানে একটা মানে একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে দিলে যেটা কিভাবে ইউজ করতে হবে সেগুলো যদি থাকে তাহলে হয় কি মানুষ ওই কোডগুলা প্রচুর ইউজ করে এবং আস্তে আস্তে ওই পার্টিকুলার প্রজেক্ট সম্পর্কে মানুষের নো হাউটা বাড়তে থাকে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি বলবো অ্যাটলিস্ট
সিসি দের জন্য, মানে সিসি রিলেটেড যারা রিসার্চ করে তাদের জন্য। বাট আমরাও যারা অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারিং বা অন্যান্য ফিল্ডে, আমরাও গিটহাবে আমাদের অ্যাটলিস্ট ডেটা সেট বা আমাদের ওই পেপারে অন্যান্য যে ইনফরমেশন গুলা দরকার এটা রেজাল্টটাকে ইউজ করার জন্য সেগুলো দিতে পারি। এরপরে যেটা করতে পারি, আমরা সেমিনার করতে পারি। আমার পার্টিকুলার একটা ফাইন্ডিংস, যেটা যেমন আমার ভাইকে আমি দেখি যারা ইকোনমিক্স নিয়ে রিসার্চ করে, তারা যখনই কোনো একটা পেপার বের হয় সেটার উপরে ওনারা একটা সেমিনার দেন। সেই সেমিনারে ওনারা একদম ডিটেইল আলাপ করেন যে ওনাদের আসলে এই কি কি ধরনের ফাইন্ডিং, সোশ্যাল সায়েন্সে কি ফাইন্ডিং আসলো, কেন আসলো, কি কি জিনিস ওনারা অবজার্ভ করলেন, সেটা আবার সাংবাদিকরা হয়তো ওখান থেকে শুনে এটার উপরে একটা আর্টিকেল লেখে। তখন যেটা হয়, আস্তে আস্তে এই ইনফরমেশন গুলো ছড়াইতে থাকে, তখন তারা হয়তো বিভিন্ন পলিসি মেকাররা এটাকে পিক করেন। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের একটা পার্টিকুলার টপিকের উপরে যদি আমি একটা সেমিনার নিই, অনেকেই এটা হয়তো জানলো, তারা হয়তো ভাবলো ঠিক আছে এই পার্টিকুলার জিনিসটা নিয়ে আমার কাজ করতে পারি। সে যদি কাজ করে, সে হয়তো আমার এই পার্টিকুলার কাজটাকে সে রেফার করবে, অথবা সে হয়তো চিন্তা করবে যে ঠিক আছে ওনার সাথে আমি একসাথে কাজ করতে পারি কিনা। তো এখান থেকে আস্তে আস্তে কোলাবোরেশনের এবং বিভিন্ন ধরনের মানে সাইটেশন জেনারেশনের সুযোগ তৈরি হয়। এরপরে আমরা যেটা করি যে ডেটা রিপোজিটরি, রিসার্চে কাজ করলাম, এই ডেটাটা আমি বলতেছি আমার কাছে আছে এবং আমি এই রেজাল্টটা পাইছি। এখন এটা কিন্তু আসলে ভেরিফাইড ওয়ে নাই, কারণ আরেকজন আপনার কোডটা যদি না পায়, আর কাছে না থাকে, সে কোনোভাবেই কিন্তু আসলে পেপারটাকে সে রিপ্রোডিউস করতে পারবে না এবং দেখতে পারবে না যে আপনার পেপারটা বা আপনার মেথডটা কত ভালো। তাহলে সে কিন্তু নরমালি সে যদি একটা রিভিউ পেপার লেখে বা সে যদি তার পেপারে অন্য কোনো মেথড কম্পেয়ার করে, আপনার কাজটাকে সে করতে পারে। তো এখন আমরা যেটা ইউরোপ, আমেরিকা, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, মানে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটিতে এটা একটা কমন প্র্যাকটিস, কোড গুলাকে পাবলিক করে দেই এবং ডেটাটাকেও আমরা পাবলিক করে দিই। ডেটার জন্য আপনি দেখেন, আমি যে ডেটা নিয়ে কাজ করতেছি, এটা আমার সোশ্যাল সায়েন্সের ডেটা হতে পারে, ইঞ্জিনিয়ারিং এর ডেটা হতে পারে, মেশিন লার্নিং, যে কোনো ফিল্ডের ডেটা হোক, আমার কিন্তু দেখেন হার্ভার্ড ডেটা রিপোজিটরি আছে। এখানে এই ডেটাটা আপ করতে কিছুই লাগে না, আমরা খুব ইজিলি এই হার্ভার্ড ডেটাভার্স বলে, এখানে আমি যখন একটা ডেটা সেট আপ করব, এখানে কিন্তু ডেটা সেটের একটা ইয়ে তৈরি হয়ে যায়। আমি যেমন একটু দেখাই, যেমন আমার যদি ঢাকা এআই এর ডেটা সেটটা আমরা এখানে রাখছি, আমি আপনাদের একটু দেখাই। আমি যদি রুলসে যাই, এখানে দেখেন আমার কিন্তু অলরেডি একটা ডিওআই নাম্বারও তৈরি হয়ে যায়। তখন কি হয়, আপনার ডেটা সেটটা যখন আপনি পাবলিক করবেন কোন রেপোজিটরিতে, এখানে কিন্তু অলরেডি একটা ডিওআই নাম্বার তৈরি হয়, যেটা কিন্তু অলরেডি সাইটেবল। মানে মানুষ আপনার ওই পার্টিকুলার ডেটাটাকে চাইলে সাইটও করতে পারে এবং আপনার ডেটাটা ডাউনলোড করলো, আপনার গিটহাব থেকে আপনার কোডটা নামানোর পরে তারা কিন্তু আপনার রেজাল্টটাকে রিপ্রোডিউস করতে পারে এবং তখন আপনার সাইটেশন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। এবং মানে ব্যাপার হচ্ছে, আপনার মেথডটা যখন মানুষ ইউজ করবে, তখন আস্তে আস্তে আপনার একটা পরিচিতি আসবে যে হ্যাঁ আপনি এই মেথডটা তৈরি করছেন, মানুষজন কমিউনিটিতে জানবে যে হ্যাঁ তার এই ফিল্ডে অনেক কন্ট্রিবিউশন আছে। তো এটা কিন্তু করতে কোনো মানে খুবই ফ্রি, এবং আমরা এটা একটা খুবই ভালো প্র্যাকটিস এই ডেটা শেয়ারিং এর ব্যাপারটা। এবং আপনি যদি দেখেন এই যে ডেটাভার্সে যদি যান হার্ভার্ডে, সেখানে প্রচুর ডেটা সেট আছে। আর আরেকটা জায়গা হচ্ছে আপনি মেন্ডেলেতেও ফ্রিলি, মেন্ডেলেতেও আপনি এখানে ফ্রিলি ডেটা আপ করতে পারবেন। তবে আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমার মানে ইয়েটা ভালো লাগে, ওই মানে হার্ভার্ড ডাটাভার্সটা বেশি ভালো লাগে, বাট মেন্ডেলেতেও আপনি এটা করতে পারবেন। নেক্সট হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়াতে যেমন আজকাল যেটা হয় যে আপনার আমেরিকান প্রফেসররা যখনই কোনো কিছু ইনভেন্ট করে, সাথে সাথে কিন্তু ওনারা একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে, ওই স্পেশালি টুইটারে একটা মানে পোস্ট দেন, লিঙ্কডইনে পোস্ট দেন। তাতে যেটা হয়, তাদের যারা ফলোয়ার আছে বা তাদের কমিউনিটির সাথে যারা কানেক্টেড, তারা সাথে সাথে জানতে পারে। এবং ওনারা যখন এটা দেন, তখন খুব সহজ ভাষায় দু একটা সিম্পল কথা লেখেন, যাতে মানুষের মধ্যে ইন্টারেস্ট তৈরি হয়। আমরা বাংলাদেশে আমরা কিন্তু এই মনে করেন বিভিন্ন রিসার্চ গ্রুপ আছে, আমার যেগুলো রিসার্চ কমিউনিটি গুলোর সাথে আমরা কানেক্টেড, সেখানে কিন্তু আমি এই ইনফরমেশন গুলো শেয়ার দিতে পারি। একটা সময় ছিল আমরা জিনিসটাকে নিয়ে অত ভাবতাম না, আমি মনে করতাম যে এটা আমি
দিলাম, এখন মানে আমি এটা রিসার্চ করছি, ঠিক আছে ফাইন, এটা নিয়ে তো বলার কি আছে, আমি আমার কাজ করতে থাকি, আমার প্রমোশনের সময় কাজে লাগবে। কিন্তু মানে কিন্তু আসলে আমার রিসার্চটা মানে পাবলিশ হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু খেলাটা শেষ না। এটা যেটা আমরা অনেক সময় ভুল করি, যে আমার পেপারটা পাবলিশ হওয়ার পরে আমাকে কিন্তু ওটাকে নার্চার করতে হবে যাতে মানুষ জানে পেপারটা সম্পর্কে, কাজটা সম্পর্কে, এবং মানুষের মধ্যে ইন্টারেস্ট তৈরি হয়। তাহলে আমার এইটার থেকে কিন্তু আমার অনেক অনেক বেনিফিট আছে, কিন্তু এইটা মানুষের কাছে আমাকে পৌঁছাইতে হবে, এবং এমন ভাবে পৌঁছাইতে হবে যেন মানুষ এটা পড়ে বুঝতে পারে। তো সেটার জন্য আমাকে অনেক চেষ্টা করতে হবে। পেপারেও আমি বলি যে পেপার রাইটিং এর সময় আমরা সাউথ ইস্ট এশিয়ানের লোকজন আমরা ইচ্ছা করে একটা খুব কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করি, কিন্তু মানে একটা পেপার শুধু একসেপ্ট না, যদি আমরা সাইটেশন জেনারেট করতে হয়, পেপারটাও হইতে হবে খুবই মানে রিডেবল, ইজি টু রিড এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ড। এই ফ্লো গুলো আনা, খুব সুন্দর সুন্দর গ্রাফিক্যাল মানে গ্রাফিক্স বা ছবি তৈরি করা, যেটা আসলে মানুষ দেখলে যেন বুঝতে পারে। এই কতগুলো জিনিসও কিন্তু আসলে এটা মানে পেপার অ্যাকসেপ্টেন্সের জন্য কাজে লাগে, এবং পরবর্তীতে ওই সাইটেশন এবং ইন্টারেস্ট জেনারেশনের জন্য কাজে লাগে। আর আরেকটা যেটা আমরা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা আর্টিকেল লিখতে পারি। এটা এটা ইকোনমিস্ট আমার ভাইদের থেকে আমি দেখি, এবং ইভেন ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার ভিশনেও যেমন গুগল যখন একটা রিসার্চ করে ওরা ওইটার উপরে একটা আর্টিকেল লেখে, বা মাইক্রোসফট একটা রিসার্চ করার সাথে সাথে ওইটার উপরে একটা আর্টিকেল লেখে, একটা টপ দিয়ে ওইটা ভিডিও ওরা শো করে। আর্টিকেলে কি লেখে যে এই জিনিসটা মানে একটা খুব চ্যালেঞ্জ ছিল যে কিভাবে মানুষের হ্যান্ড জেস্টার ডিটেক্ট করা যায়, বাট এটা করার মাধ্যমে কিন্তু আমরা আসলে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজটা ডিটেক্ট করে যারা কানে শুনতে পারে না তাদেরকে আমি জানাতে পারি, তো এতগুলো লোককে আসলে আমরা হেল্প করতে পারবো। এবং মাইক্রোসফট রিসেন্টলি এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করছে এবং এই পেপারটা পাইছে এবং এই অ্যালগরিদম ইউজ করছে। খুব সিম্পল ভাবে একটা ব্লগ বা একটা আর্টিকেল লিখতে পারে, এবং যেটা নিউজ পেপারে গেলে কিন্তু মানে সবাই যে আমার আসলে অডিয়েন্স তা না, কিন্তু ওই এগুলো যখন 100 জনের মধ্যে যায় তার ভিতরে 10 জন আছে যারা আসলে এই জিনিসটা নিয়ে ভাববে, চিন্তা করবে এবং হয়তো ফলো আপ করবে যে এই রিলেটেড রিসার্চ করা যায় কিনা। তো এইভাবে কিন্তু আমি একটা প্রজেক্ট, যেটা আমি একটা রিসার্চ পেপার পাবলিশ করলাম, কিন্তু সেটা সেখানেই শেষ হলো না, আমি তাকে নিয়ে আস্তে 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 প্রমোট করতে থাকলাম। তাতেই যেটা হলো যে আমার আসলে ওই পার্টিকুলার প্রজেক্টে একটা ব্র্যান্ড তৈরি হয়। আর লাস্টে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এসইওটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা অনেকে হয়তো জানেন না যে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, এটা মেইন আইডিয়াটা হচ্ছে, মনে করেন আমি একটা ইউটিউবে ভিডিও যদি বানাই, আমি মনে করেন আমি ফেসবুকে পোস্ট দিলাম, আমি আমার বন্ধু বান্ধব অনেককে জানাইলাম, অনেক গ্রুপে পোস্ট দিলাম, এবং দেখবেন ওই ভিডিওটা আপনি ম্যাক্সিমাম রিচ করতে পারবেন 600 থেকে 700 ভিউ, এর বেশি পারবেন না, কারণ আমার রিচটা এতখানি ম্যাক্সিমাম। কিন্তু যদি কোনোভাবে ইউটিউবের সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনে, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন হচ্ছে যে কোনো একটা পার্টিকুলার টপিক নিয়ে মানুষ যখন খুঁজে, ধরে নিলাম মানুষ খুঁজতেছে কক্সবাজার নিয়ে, আর আপনার ভিডিওটাও কক্সবাজার নিয়ে, যদি কক্সবাজার নিয়ে খুঁজতেছে এবং আপনার ভিডিওটা কক্সবাজার নিয়ে খোঁজার সার্চে টপ 10টার ভিতরে বা টপ 20টার ভিতরে আসে, তখন অটোমেটিক্যালি ওটা জেনারেট করবে অনেক অনেক ভিউ। রিসার্চের ক্ষেত্রেও তাই। ধরে নেন আমি একটা কাজ করছি যে মাল্টি লেভেল ইনভার্টার, এখন প্রচুর লোক আছে যারা মাল্টি লেভেল ইনভার্টার নিয়ে সার্চ করে। এখন যদি কোনো কারণে ওই সার্চে আপনার পেপার বা আপনার এই মনে করেন যে ধরনের পেজের কথা আমি বললাম, এগুলো যদি সার্চে আসা শুরু করে, তাহলে কিন্তু আপনি ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট অফ মানে ইনফরমেশন ডিসিমিনেট করতে পারবেন। আমি একটা এক্সাম্পল দেখি, ধরেন আমার একটা মেথড ছিল, এটার নাম হচ্ছে এসএমই প্রজেকশন। এখন এসএমই প্রজেকশন লিখে সার্চ দিলে কি আসে দেখেন, এসএমই প্রজেকশন লিখে সার্চ দিলে প্রথম যেটা আসে এটা অলরেডি আমারটা, যেটা ফিজি প্লাগইন, এইটাও আমারটা। এরপরে দেখেন এসএমই কিন্তু আসলে যে স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ সেই রিলেটেড একটা জিনিস আসে, তাহলে এরপরে অন্যগুলো। তার মানে দেখেন আমি এসএমই কিওয়ার্ডটাকে কিন্তু আমি একদম সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের উপরে নিয়ে আসছি। এখন ধরেন এইটা তো আমার মেথডের নাম, ধরে নিলাম এটা যে পার্টিকুলার প্রবলেমটাকে সলভ করে, এটাকে বলে জি প্রজেকশন বা জি স্ট্যাক প্রজেকশন। জি স্ট্যাক প্রজেকশন লিখে সার্চ দিলে আমার এখানে আসে না, এইখানে যদি আমরা আনতে পারি তাহলে মনে করেন আমি প্রচুর সাইটেশন জেনারেট করার কথা।
দেখেন এইখানে আসার পরে এইখানে দেখেন সেকেন্ড এইটা কিন্তু আমার পেপারটা, আমার ফার্স্ট পেপারটা এখানে ইন্ডেক্সড হয়ে আছে, যেটা কিন্তু আসলে খুবই মানে আশাব্যঞ্জক। এবং এখানে আরো কিছু ফোরামের লিংক আসছে, দেখে ভালো লাগলো। তো এই জিনিসটা যদি আমরা রিচ করতে পারি তাহলে আমার পার্টিকুলার মেথডের আপনার সাইটেশন হওয়ার চান্স অনেক বাড়বে। আচ্ছা, এরপরে আমরা আরো অনেক কিছু দেখবো। তো এইটা ছিল আমার প্রথম যে প্রজেক্ট বেসড যে অ্যাক্টিভিটি গুলো আমরা করতে পারি। তো এটা ছাড়া যদি কারো কোনো সাজেশন বা পয়েন্ট থাকে তাহলে আমরা এখন একটু শুনতে পারি, আর আমরা এখানে একটু লিখে নিতে পারি যে আমরা হয়তো আরো কিছু কিছু জিনিস করতে পারি কিনা। যে কেউ বলতে পারেন, আমি এখান থেকে ঠিক আসলে কন্ট্রোল করতে পারতেছি না কে কে ইয়ে করবেন মিউট আনমিউট, বাট কারো যদি কোনো কমেন্ট বা সাজেশন থাকে আমাকে বলতে পারেন। তা এসএমইটা আমরা করব কিভাবে? এসএমইটা আসলে এটা এসইওটা কিভাবে করবেন? আচ্ছা, এসইওটা কিভাবে করব এটা একটা ট্রিকি কোয়েশ্চেন। এখন এসইও কিভাবে করে, এসইওর অনেকগুলা ফ্যাক্টর আছে, তবে যেটা সবচেয়ে বেশি আপনার কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে আপনি যত বেশি টেক্সট লিখে আপনার অনলাইনে থাকবে অত কাজে লাগবে। এখন ধরেন আমি যে এই পেজটা বানাইছি, এই যে ধরেন ফার্স্ট এসএমই, এইখানে আমি কিন্তু অনেক কিছু লিখছি এবং এইখানে ওই পার্টিকুলার লিঙ্কটা আছে। এখন এই পেজটা আপনার একটা মানে ইন্ডিকেটর হিসেবে কাজ করবে গুগলের জন্য, কারণ গুগল দেখবে যে যেখানে যেখানে প্রজেকশন বা জি প্রজেকশন নিয়ে কথা বলা আছে সেখানে সেখানে এই পার্টিকুলার লিঙ্কগুলো আছে। তখন ও এর অনেক কোরিলেশন তৈরি করে, কারণ এটা গুগল কিভাবে বুঝবে যে কোন পেজগুলো রিলেভেন্ট। তো এখানে আমরা অনেক ধরনের একটা জিনিস করতে পারি। এখানে হচ্ছে ধরেন আমি আপনার ভিডিও দিলাম, ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমি যত বেশি টেক্সট লিখবো, তারপরে আপনার বিভিন্ন ফোরামে এখানে আপনার এই পেজের বা ওয়েবসাইট লিংক গুলো থাকে বা পেপারের লিংক গুলো থাকে, তখন আস্তে 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 যত বেশি এই সোশ্যাল সিগন্যাল গুলা পেতে থাকবে গুগল, আস্তে 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 আপনার ওই পার্টিকুলার লিংকের র্যাঙ্ক বাড়তে থাকবে। এই দেখেন এই প্রজেকশন লেখাটার সাথে তখন আস্তে আস্তে আপনি র্যাঙ্কিং এ উপরে উঠবেন। বা এটা মানে আস্তে আস্তে হয়, সময় লাগে, আর 6 মাস 8 মাস 1 বছর পরে যদি আমরা করতে পারি তাহলে সেটা আমাদের জন্য খুব বেনিফিশিয়াল হবে। বাট এটা তো মানে সোজা না, এটার ভিতরে আসলে অনেক কমপ্লেক্স আছে। বাট নরমালি আমরা যখন রিসার্চ করি আমাদের প্রত্যেকের স্পেশাল কিছু কিওয়ার্ড নিয়ে আমরা কাজ করি, তো সেই পার্টিকুলার কিওয়ার্ড গুলাতে আমরা চাবো যে আমাদের মেথড গুলা যেন আস্তে আস্তে উপরে আসে। তো সেটা আমরা আস্তে আস্তে করতে পারবো, বাট এটা একদিনে মানে বুঝতে পারবেন না। এসইওর আসলে আরো অনেকগুলা কাজ করতে হয়। বাট আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ আপনার যদি কাজটা ভালো হয়, মানুষ যদি ওইটা নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং অ্যানালাইসিস করে, তখন অটোমেটিক্যালি ওইটা তৈরি হয়ে যাবে। বাট আমার জন্য যেটা আমার মানে বেস্ট সাজেশন হচ্ছে, আমি আমার ওই যে প্রথম যেটা বললাম যে ভিডিও বানানো আর একটা খুব সহজ গল্পের মতো করে একটা আর্টিকেল লেখা, এই দুইটা জিনিসই আপনাকে অনেক হেল্প করবে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আচ্ছা ঠিক আছে, এইটা আমাদের আপাতত আছে। আর কারো যদি কোনো কমেন্ট না থাকে আমি যেটা নেক্সট স্লাইডে যাব। তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডটা দেখি। এখন এইটা হচ্ছে আমি প্রজেক্ট যখন আমি করব তখন কি কি করা যায় সেটা নিয়ে আলাপ করলাম। এখন অ্যাজ এ পারসন আমাকে একটা রেপুটেশন বিল্ড করতে হবে। এখন দেখেন রেপুটেশন বিল্ড কি হয়, যেমন ধরেন মেশিন লার্নিং এ এখন অ্যান্ড্রু ইয়াং খুবই পপুলার, পিএস ডলার আছেন মানে ইমেজ প্রসেসিং এর বা অবজেক্ট ডিটেকশনে। তো এখন তারা যদি কোনো একটা পেপার পাবলিশ করে সাথে সাথে কিন্তু মানুষ অটোমেটিক্যালি তার প্রতি ইন্টারেস্ট চলে আসে, মানুষ ওটাকে ফলো করে, ওটাকে সাইট করার চেষ্টা করে, ওই কোডগুলো ইউজ করে। তার মানে অ্যাজ এ পারসনও আমার একটা রেপুটেশন বিল্ড করতে হবে। তো সেটার জন্য সবচেয়ে বেশি ফান্ডামেন্টাল হচ্ছে যেটা আমাদের প্রত্যেকের একটা খুব ওয়েল অর্গানাইজড ইনফরমেটিভ ওয়েবসাইট লাগবে, পার্সোনাল ওয়েবসাইট।
এবং অফিসিয়াল। তো এখন মানে পার্সোনালটার থেকে প্রথমত হলো অফিসিয়াল। এখন দেখেন আমি যদি আমার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যাই, হচ্ছে আমার ত্রিপুরি পেজটা যেটা, এখানে আমি চেষ্টা করছি যতখানি সম্ভব ইনফরমেশন দেওয়া এবং রেগুলার আপ টু ডেট রাখা। কারণ অনেকেই আছে, ধরেন আমি একটা প্রজেক্ট প্রপোজালের জন্য অ্যাপ্লাই করলাম, আমি একটা মনে করেন কোলাবোরেশনে আমি কাজ করতেছি, বা কেউ হয়তো এসটিআই কনফারেন্সে কারা কারা দেখতেছে এবং ফ্যাকাল্টিদের বা যারা অর্গানাইজার তাদের প্রোফাইল গুলো চেক করতেছে, হয়তো IEEE চেক করতেছে। ওরা কিন্তু প্রথমে এই পেজটাতে ঢুকবে এবং ঢুকে দেখবে যে আসলে আপনি কি কি করছেন, কিভাবে আপনার কাজ গুলো অর্গানাইজড। তো এইখানে খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং মানুষ কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা পাবে। আমি বাংলাদেশে দেখি যে প্রায়ই সময় আমাদের সিনিয়র প্রফেসররা অনেক সময় তাদের প্রোফাইলে গেলে কিছুই পাওয়া যায় না। তারা কিন্তু আসলে প্রচুর কাজ করেন এবং অনেক অ্যাক্টিভ, কিন্তু সামহাও এই কাজটা ওনারা করেন না। এখন আমরা অনেক সময় ধরে নিই যে আমাদের ইউনিভার্সিটি হয়তো কেউ আইটি ডিপার্টমেন্ট আমার ইনফরমেশন গুলো সব কালেক্ট করে এখানে দিয়ে দিবে, কিন্তু ওইটা আসলে হয় না। এটা আমাদের প্রত্যেকের নিজেরটা নিজে করা লাগে। তো এইটা একটা ওয়ে যেটাতে আপনার আসলে এক ধরনের রেপুটেশন বিল্ড হবে। আপনি নিজেও জানবেন না যে কে দেখতেছে, কখন দেখতেছে, কিন্তু মানুষ কিন্তু দেখতেছে, মানুষ কিন্তু ঘাটতেছে, এবং আস্তে 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 যখন দেখবে সে একটা পজিটিভ ইমপ্রেশন পাবে, তখন আপনার আস্তে আস্তে স্লোলি এক ধরনের ব্র্যান্ডিং তৈরি হচ্ছে। এরপরে দেখেন অফিসিয়াল পেজটা, মানে আমি আমারটা দেখাচ্ছি কারণ আমারটা মানে আমার কাছে আছে, আমি কিভাবে বানাইছি সেটাই আর কি বলতেছি। বাট আমার থেকেও আরো অনেক ভালো ভালোভাবে অনেকে অনেক কিছু করছে, স্পেশালি ফরেন প্রফেসররা, দ্বারা এগুলো খুবই ওয়েল অর্গানাইজড ভাবে রাখে। এই ওয়েবসাইটটা আমি বানাইছিলাম আপনার 2007 সালে, যখন আমি মাত্র বিদেশে মানে স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতাম। তখন আমি এটা বানাইছিলাম যেন ওই সিভি অ্যাটাচ করলে ইমেলে, সেই ইমেল গুলো অনেক প্রফেসরের কাছে যাইতো না, ওটা স্প্যামে চলে যেত। আমি করতাম কি, আমি একটা ইন্টারেস্ট ইমেল লিখে সাথে আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা দিতাম। এটা আমি মেনটেন করি, সবসময় করি, করতে করতে এখানে আমার সমস্ত ইনফরমেশন আমি রাখি। নেটের সমস্যা মনে হচ্ছে নাকি? শোনা যাচ্ছে না তো কথা, আপনি স্যার নেটে আটকে গেছে মনে হচ্ছে। তাই হবে। সরি, আমার একটু মনে হয় ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। কতটুকু শুনছেন? কন্টিনিউ করেন, ওই যে আপনি প্রোফাইল বানিয়েছেন এই কথা বললেন আর কি। এখন দেখেন স্যার, এখানে যদি আমি আমার নাম লিখে সার্চ দিই ASM শিহাবুদ্দিন, কি আসে? প্রথমে আমার গুগল স্কলারটা আসে, গ্রিন ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটটা আসে, বিডি লিংক মানে এটা আমার লিঙ্কডইন এর প্রোফাইলটা আসে, এটা আমার পার্সোনাল ওয়েবসাইটটা আসে। তাহলে এখানে মোটামুটি দেখেন রিসার্চ গেটটা আসে, অর্কিডের অ্যাকাউন্টটা আসে, মমতা ফাউন্ডেশন এটা আমার আব্বার যে ফাউন্ডেশন সেখানে আসে। এইভাবে আমাদের মোটামুটি এই পাবলন একটা প্রোফাইল এইভাবে আসে। এখন দেখেন আমরা যদি এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ যে সার্চ করবে সে কিন্তু একটা মোটামুটি আমার সম্পর্কে আইডিয়া পেয়ে যাচ্ছে এবং ডিটেলসে জানবে। এখন আমি আপনারা একটা কাজ করেন, আপনারা আপনার নাম দিয়ে একটু গুগলে সার্চ করে দেখেন তো কি আসে। সবাই একটু ট্রাই করেন তো দেখি, মানে কখনো সার্চ যদি করে না থাকেন দেখতে পারেন, ইন্টারেস্টিং। কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যখন আমার নাম দিয়ে কেউ সার্চ করবে যেন আমার এই প্রোফাইল গুলো আসে। এটা আসলে আমাদের অনেক সুবিধা হয়, তখন মানুষ কিন্তু আমাকে ভেরিফাই করে জেনে গেল যে হ্যাঁ উনি এইখানে আসছেন, এই রিসার্চ করতেছেন এবং ওনার সাথে আমরা কাজ করতে পারি। তাহলে এই জায়গাটায় আমাদের আসতে হবে। অনেকেরই দেখবেন আপনি নাম দিয়ে খুঁজলে সহজে ইনফরমেশন গুলা পাওয়া যায় না।
আচ্ছা, এইটা একটা। আর হচ্ছে যে আমাদের যারা প্রফেশনাল, আমরা ধরেন আমাদের পার্সোনাল গিটহাব পেজ থাকতে পারে, তারপর আমাদের যে কিছু রিসার্চ গেট বা আপনার গুগল স্কলার, এই প্রোফাইলগুলো কিন্তু আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ এখানে আমাদের অ্যাজ এ রিসার্চার এক ধরনের পোর্টফোলিও তৈরি হয়। রিসার্চ গেটে যদি যাই, দেখেন এখানে কিন্তু প্রত্যেকের ইনফরমেশন গুলো থাকে। আমরা প্রোফাইলে যদি আমরা যাই, এটা আমি এখানে সবসময় ইনফরমেশন গুলো রাখি, আমি কি বিষয়ে কাজ করি, আমার সাইটেশন, এই ইনফরমেশন গুলো রাখি। তারপরে নতুন একটা চালু হয়েছে দেখলাম আপনার সাইট প্রোফাইল, এটা অনেকটা সিমিলার, এটাও একসময় পপুলার হবে। এখানে আমরা একটা প্রোফাইল করে রাখতে পারি এবং একটু রেগুলার মেইনটেনেন্স করা। গুগল স্কলার খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে অনেকে মানে প্রোফাইলই ক্রিয়েট করে না, কিন্তু এইটা আমি বলবো যে আমি যখন থেকে এই প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করছি, তারপর থেকে আমার কিন্তু আসলে এই সাইটেশনের ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্ট তৈরি হয়েছিল। আগে এত কেয়ার করতাম না যে আমার একটা পেপার হয়েছে, পেপার হওয়া দরকার এই, কিন্তু এটা যখন হয় তখন আপনার একটা মানে একটা ম্যাট্রিক্স আছে, আমি চাই যে এই জিনিসটা যেন আমার কন্টিনিউ হোক, আস্তে আস্তে বাড়ুক, সাইটেশনটা আরো বাড়ুক, সবসময় চেষ্টা করি। তারপরে ধরেন অর্কিডটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা তো এখন এলসিভিআর জার্নাল, বিভিন্ন জার্নালে আপনার অর্কিডের আইডিটা চায়। এই অর্কিডটা হচ্ছে খুবই অথেন্টিকেটেড ওয়েতে আপনার রিসার্চ কন্ট্রিবিউশন ম্যাট্রিক্সটা কন্টিনিউ রাখে। আচ্ছা, এটা ছাড়া ধরেন আমাদের প্রফেশনাল নেটওয়ার্কে যদি আমার IEEE মানে খুবই পাওয়ারফুল একটা নেটওয়ার্ক, সেইখানে যত বেশি আমি অ্যাক্টিভ থাকবো, আস্তে আস্তে কিন্তু আমার একটা ব্র্যান্ড তৈরি হয়। এই যে আমাদের STA কনফারেন্সে রাজ্জাক স্যার যেরকম হাই প্রোফাইল রিসার্চারদেরকে আনতে পারছেন, এটা কিন্তু ইজি ব্যাপার না। এটা এই IEEE নেটওয়ার্কটা ছিল দেখে স্যারের জন্য অনেক ইজি হয়েছে। কিন্তু মানে এই ইয়েতে যেটা হয় ভাইস ভার্সা হয়, কারণ তারাও কিন্তু জানে যে হ্যাঁ বাংলাদেশে একজন আছেন যিনি এই ধরনের খুব টপ লেভেল কনফারেন্স অর্গানাইজ করেন, এবং তারাও হয়তো তাদের বিভিন্ন হেল্পে ওনারা আবার স্যারের সাথে যোগাযোগ করবে। তো এই জায়গাগুলোতে আমরা একটা কন্ট্রিবিউশন করতে পারি। লিঙ্কডইন, এইখানেও খুব অ্যাক্টিভ থাকা দরকার। লিঙ্কডইনটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক, এবং সেইখানে এটা সোশ্যাল মিডিয়ার মতো, বাট সেখানেও আমরা আমাদের কাজের অ্যাক্টিভিটি সব সময় দিতে পারি। দিলে যেটা হয়, মানুষ আস্তে আস্তে জানে যে হ্যাঁ এই পার্টিকুলার কাজ নিয়ে মানে জিনিসে তার স্কিল সেট আছে, এবং যখন তার এই ধরনের এক্সপার্টিসের দরকার হবে, সে কিন্তু আসলে লিঙ্কডইনের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করবে বা ওই পার্সনের সাথে যোগাযোগ করবে। আইবি, যেটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, এইখানেও অ্যাক্টিভলি কাজ করলে হয় কি, দেশের ভিতরে যত নেটওয়ার্ক আছে আস্তে আস্তে আমার নেটওয়ার্কের রিচটা বাড়ে, তখন ওই মানুষগুলোও জানে যে ইনি এই বিষয়ের এক্সপার্ট। এরপরে আমরা যে বিভিন্ন পেপার রিভিউ করি, সেই রিভিউয়ের রেকর্ডটা রাখে এরকম সাইট হচ্ছে পাবলনে আমাদের অ্যাকাউন্ট থাকলে আমরা যে অনেক রিভিউ করি, সেই রিভিউ রেকর্ডগুলো ওইখানে আস্তে আস্তে চলে আসে। সাইট প্রোফাইলটা দেখালাম। এরপরে আছে যেমন ধরেন আমরা যদি কনফারেন্স অর্গানাইজ করি, বা কোনো কনফারেন্সে আমি যদি কিনোট স্পিকার হিসেবে কথা বলি, বা আমি কোনো সেশনের চেয়ার, কো চেয়ার এইভাবে থাকি, বা সেশন চেয়ার, মানুষ কিন্তু তখন অনেকে জানে, কারণ সেশন চেয়ার থাকলে কি হয় যে মানুষ জানলো যে এই পার্টিকুলার যে থিম ছিল এই সেশনে, এই বিষয়ের কিন্তু রিনাউন্ড এক্সপার্ট হচ্ছেন এই দুইজন বা ইনি। তো এটা এক ধরনের আপনার ওই কমিউনিটিতে এক ধরনের রিকগনিশন দেয়, এবং এটা কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষের মধ্যে ওই রেপুটেশনটা বিল্ড করে। তারপরে আমাদের মানে কনফারেন্স অর্গানাইজ করা, এই অর্গানাইজ করতে যে আমরা কিন্তু বিভিন্ন যে রিভিউয়ার বলেন, বিভিন্ন এই সেশন চেয়ার, কো চেয়ারদের সাথে আমাদের যোগাযোগ করতে হয়েছে, এবং তার থ্রুতেও আমার একটা নেটওয়ার্ক বিল্ড হয়। এটা ছাড়া আরেকটা ট্রিক, যেটা এটা যে বিদেশে ওরা বলে যে স্ট্যান্ডিং অন দ্য শোল্ডার অফ আ জায়ান্ট, সেটা হচ্ছে যে আমি যদি মনে করেন টপ কিছু রিসার্চারদের সাথে কো অথর পেপার করতে পারি, তখন হয় কি যে তারা যেহেতু অনেক ওয়েল রেপুটেড, তাদের পেপারগুলো অনেক বেশি সাইট হয়, অনেক বেশি ভিউ পায়, তো তখন আমি তার সাথে থেকে থেকে আস্তে আস্তে আমারও এক ধরনের রেপুটেশন বিল্ড হওয়া শুরু করবে। তো মানে কো অথর পেপার যদি আমরা করতে পারি, বা যদি রেপুটেড কাউকে যদি আমাদের কোনো কাজে কো অথর করা যায়, সেটা লাভ হয়। আমরা যদি কোনো জয়েন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল সাবমিট করি বা কোনো জয়েন্ট প্রজেক্টে কাজ করি, তখন কিন্তু আমার অনেক মানে
ইন্ডাস্ট্রি, গভর্নমেন্ট এবং বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে আমাদের রেপুটেশন অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল আস্তে আস্তে গ্রো করে। প্লাস কনসালটেন্সি যদি আমরা করি, তখন কনসালটেন্সি করতে করতেও কিন্তু বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি এবং গভর্নমেন্ট পলিসি মেকারদের সাথে আমাদের এক ধরনের ওয়েল নোন রেপুটেশন তৈরি হয়, যেটা থ্রুতে আমাদের কাজের কথাও বিভিন্ন জায়গায় আস্তে আস্তে স্প্রেড আউট হইতে থাকে। যদি এখানে রিসার্চের সাথে কিছুটা যোগাযোগ আছে, আবার মানে কিছুটা আপনি ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনালিটির ব্যাপারটাও জড়িত, বাট আলটিমেটলি আমরা যেহেতু রিসার্চ করি, সেই রিসার্চেরই এক ধরনের এই আউটপুট নেটওয়ার্ক বিল্ডিং এর কাজে এই জায়গাটা আমাদেরকে হেল্প করে। আর যদি আমরা যাই ধরেন ইনস্টিটিউশন বেসড, ইনস্টিটিউশনের ব্র্যান্ডিং এর জন্য আমাদের খুব ভালো ওয়েবসাইট মেনটেন করা, আমাদের সবসময় ইনফরমেশন সামারি রাখা, যে আমাদের কখন কোন রিসার্চ হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে। এখানে আমি একটা এক্সাম্পল আপনাদেরকে দেখাই। আমি যদি ডিটিইউ, আমি যেখানে ছিলাম আগে, সেখানে ওদের একটা ওয়েবসাইট আছে, এটাকে বলা হয় ডিটিইউ অরবিটস। এটা হচ্ছে ওদের লাইব্রেরি ওয়েবসাইট। এই লাইব্রেরি ওয়েবসাইটে গেলে আমাদের প্রত্যেকের ইনফরমেশন কিন্তু এখানে টোটাল ওদের রিসার্চ ডেটাবেস একদম আপ টু ডেট। কতগুলো প্রোফাইল আছে, কয়টা ইউনিট, কয়টা আউটপুট হয়েছে, এগুলো সমস্ত ইনফরমেশন আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। এখন ধরে নেন আমি কাউকে যদি খুঁজি, ধরেন আমার একজন শাওচেন, ওকে নিয়ে আমি খুঁজলাম, সাথে সাথে শাওচেনের প্রোফাইলটা আসে। ওকে যদি আমি দেখি, আমরা ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজও বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্স একবারে চলে আসে। এখানে ওর সমস্ত ইনফরমেশন আছে, ফিঙ্গারপ্রিন্ট কি কি ধরনের জিনিস নিয়ে কাজ করে, ওর নেটওয়ার্ক কোন দেশে আছে, রিসার্চ আউটপুট কি কি আছে 2009 থেকে 2021 পর্যন্ত সবকিছু সামারি, প্রত্যেকটা পেপারের কিরকম ভিউ হয়েছে। দেখেন এখানে আজকাল এই সমস্ত ম্যাট্রিক্সও কাউন্ট হয়, এবং এগুলার মানে ইভেন আপনি যদি নেচার সায়েন্সেও যান, প্রত্যেকটা পেপার কয়বার ডাউনলোড হয়েছে, কয়বার টুইট হয়েছে, কয়বার মানুষ এটা নিয়ে কমেন্ট করছে, সাইটেশন ছাড়াও এগুলো সব ডেটা কিন্তু ওরা রেখে দেয়, এবং ওইটার উপর বেস করে এক ধরনের র্যাঙ্ক করে। তো এখানে ধরেন আমার এটা ডাউনলোড কয়বার হয়েছে, ভিউজ কয়বার হয়েছে, এগুলো সব ইনফরমেশন এখানে আছে, কোনটা কোন কিওয়ার্ডের সাথে মনিটর। তো এই ধরনের যদি ভালো ওয়েবসাইট থাকে, তাহলে একটা ইনস্টিটিউশনের একটা রেপুটেশন বিল্ড হইতে থাকে আস্তে আস্তে, মানুষ জানতে থাকে যে এদের রিসার্চ স্ট্রেংথটা কিরকম, এবং এই সামারি ইনফরমেশন। এবং যদি ইন্ডিভিজুয়াল রিসার্চ ক্লাস্টার এবং গ্রুপ থাকে, সেটাকেও আমরা হাইলাইট করতে পারি। ডেমনস্ট্রেশনের জায়গায় আমরা রেগুলার আমাদের যদি মানে ডিজিটাল এবং ফিজিক্যাল বিভিন্ন পোস্টারের মধ্যে, আমি যে প্রজেক্টগুলো আমাদের, যেমন এখন প্রচুর প্রজেক্ট হচ্ছে, পেপারগুলো হওয়ার পরে আমরা হয়তো জানলাম নিজেরাই যে ঠিক আছে ওখানে একটা পেপার হয়েছে, এই সাইটেশন মানে এত ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরে হয়তো রানার একটা পেপার হয়েছে, বাট সেটা আসলে আমরা কয়জনকে জানাইতে পারছি, সেটা আসলে কয় জায়গায় রানার তার নিজের চেষ্টা হতে ইনফরমেশন কয়েক জায়গায় দিচ্ছে, বাট আমরা অ্যাজ ইনস্টিটিউট কি এটাকে ফোকাস করতে পারছি, এটা আমরা হয়তো অতটা করতে পারিনি। এবার সেগুলো কিভাবে করা যায় সেটা আমরা অনলাইনে আমার ওয়েবসাইটের বিভিন্ন পোস্টারের মাধ্যমে, ডিজাইনের মাধ্যমে, ছোট সিম্পল ভিডিওর মাধ্যমে, যেটা আমি তখন বললাম ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে, সেভাবে করতে করতেই একটা ইনস্টিটিউশন লেভেলে একটা রেপুটেশন বিল্ড হয়। তারপরে ইউনিভার্সিটি হার্ডওয়্যার ডেমো থাকতে পারে, ইউনিভার্সিটি ওয়েবিনার করতে পারে, এগুলো থেকে। প্লাস ইন্ডাস্ট্রির সাথে যদি ইউনিভার্সিটি কনসালটেন্সি লিঙ্ক করে, জয়েন্ট প্রজেক্ট করে, ইন্ডাস্ট্রি মানে ইউনিভার্সিটি যদি স্টার্ট আপ অপরচুনিটি প্রোভাইড করে, তাহলে এই জায়গাগুলোতে আস্তে আস্তে কিন্তু ইনস্টিটিউশনাল রেপুটেশন ফর রিসার্চ আস্তে আস্তে বিল্ড হয়। তারপরে এই জিনিসটা আমরা খুব সাকসেসফুলি করতেছি, যেটা হচ্ছে যে আমাদের ইয়ারলি কনফারেন্স এবং জার্নাল হচ্ছে, এবং আমাদের এগুলাতে ইন্টারন্যাশনাল এঙ্গেজমেন্ট আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আর এটা আমরা আরো বাড়াইতে পারবো ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে। কিন্তু এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এইটার থ্রুতেও কিন্তু ইনস্টিটিউশনের একটা রেপুটেশন বিল্ড হয় ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ কমিউনিটিতে। এটা ছাড়া সুন্দর সুন্দর ইনফোগ্রাফিক্স ডিজাইন করা, আমাদের টোটাল রিসার্চ সামারি নিয়ে, এই যে একটা আমাদের সামনে আইডিয়া আছে যে একটা পোস্টার এক্সিবিশন বা যে রিসার্চ এক্সিবিশন করা, এটা একটা মানে গ্রেট আইডিয়া। এই ধরনের জিনিস যদি আমরা করতে পারি এই ক্রিয়েটের থ্রুতে, সেগুলোও আমাদের জন্য খুব কাজে আসবে। আর আপডেটেড রেগুলার, আর একটা যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ফোকাস, যে আমাদের ইউনিভার্সিটির স্ট্রেংথ কি, আমরা শুধু রিসার্চ করি অনেক বিষয় সেরকম না, আমাদেরকে স্ট্রেংথ আইডেন্টিফাই করতে হবে, যে হ্যাঁ রিনিউয়েবল এনার্জি নিয়ে কেউ যদি রিসার্চ
করতে চায় তাহলে অবভিয়াস অপশন হতে হবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি। কেউ যদি বায়োইনফরমেটিক্স নিয়ে কাজ করতে চায় অবভিয়াস অপশন হবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি। এই ধরনের কিছু কিছু জায়গায় আমাদেরকে একদম পায়োনিয়ার প্লেয়ার হইতে হবে, ফার্স্টে বাংলাদেশে, তারপরে সাউথ এশিয়ায়, তারপরে ইন্টারন্যাশনাল। তো এই জায়গাগুলোয় ওই ফোকাসটা একটু খুব ইম্পর্টেন্ট। যে জায়গাটা আমি শুধু রিসার্চে ফোকাস দিব না, আমি ফোকাস দিব রিসার্চের কিছু কিছু এরিয়াতে। এটা ছাড়া আমাদের যেমন মানে ইউনিভার্সিটি যখন জয়েন্ট এমএসসি এন্ড পিএইচডি প্রোগ্রাম করে এবং পার্টিকুলার এরিয়া বেসড রিসার্চে যখন প্রচুর মানে ইনভেস্টমেন্ট করে, তখন আস্তে আস্তে ওই পার্টিকুলার ফিল্ডের জন্য তাদের একটা রেপুটেশন বিল্ড হয়ে থাকে। এগুলো কতগুলো স্ট্র্যাটেজি যেটা ইন জেনারেল আমি দেখছি, সেটা একটু মানে জাস্ট সামারি করে এখানে প্রেজেন্ট করলাম। বাট আমরা অনেকেই হয়তো জিনিসগুলো জানি, ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে এই জিনিসগুলো আমরা হয়তো অনেকে করি না, কিন্তু এইটা আসলে খুবই জরুরি এবং এটা একটু সময় লাগে এই প্রত্যেকটা প্রোফাইল মেইনটেইন করতে এবং এগুলোতে একটু সময় দিতে। কিন্তু একবার যদি আমরা করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমরা অনেকখানি আগাবো। একটা জিনিস আমি একটু জাস্ট দেখাই যে আমরা কতখানি পিছায় গ্রিন ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে যদি ধরি, রিসার্চ গেটে আমাদের কিন্তু মানে গ্রিন ইউনিভার্সিটির একটা প্রোফাইল মানে অটো রেডি হয়েছে। এখানে যদি আমরা যাই দেখবেন ট্রিপল ডিপার্টমেন্টের মাত্র 37 মেম্বার, তার মানে আমার ফ্যাকাল্টি কিন্তু অ্যারাউন্ড 50। সমস্ত ফ্যাকাল্টি এখনো পর্যন্ত তার অ্যাফিলিয়েশনে ইউনিভার্সিটি ট্রিপল এটা দেয় না। আমাদের টোটাল ইউনিভার্সিটি হচ্ছে 208 মেম্বার, আমার টোটাল আরজি স্কোর হচ্ছে 285, যেটা এখনো কম। এর কারণ হচ্ছে যে আমাদের পোর্টফোলিও অনুসারে আমাদের স্কোর অনেক বেশি হওয়া উচিত, কিন্তু সবাই এখনো পর্যন্ত তাদের প্রত্যেকটা পেপার প্রত্যেকটা ইনফরমেশন এই রিসার্চ গেটে আপ টু ডেট রাখে নাই। ওগুলো করলে এই স্কোরটা আমাদের অনেক বাড়তো। এখন আমরা যদি সমসাময়িক কোনো ইউনিভার্সিটির সাথে কম্পেয়ার করতে চাই, ধরে নেন আমি ইউআইইউ এর সাথে যদি কম্পেয়ার করি, ওদেরটা কি অবস্থা। ইউআইইউ আছে, ওদের লোগো আছে, আমাদের লোগোটা এখনো হয় নাই। ওদের 588 মেম্বার্স, স্কোর দেখেন 809, 411। তার মানে ওদের এখানে এই পোর্টফোলিও গুলো অনেক বেশি ওয়েল এস্টাবলিশড। এই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে আসলে আরেকটু অ্যাক্টিভ হয়ে কাজ করলে আমাদের আস্তে আস্তে কিন্তু ইনস্টিটিউশনাল যে ইমপ্রেশন এবং মানুষের যে আমাদের প্রতি চিন্তা ভাবনা, সেটা কিন্তু আমরা অনেক বেটার করতে পারবো। এই ছিল আমার মোটামুটি আজকে টকের একটা সামারি। এখন আমি একটু শুনতে যাচ্ছি যে আমাদের অডিয়েন্স থেকে যদি আপনাদের কোনো আইডিয়া থাকে যেটা হয়তো আরো আপনাদের আচ্ছা একটু বলি যে রিসার্চ গেটে যদি আমরা আমাদেরকে যোগ করতে কোনো পেপার, কারণ এই পেপারগুলো পাবলিশ হওয়ার পরে গেটে যোগ করতে চাই, অটোমেটিক তো যোগ হবে না, যোগ করে দিতে হবে, ওই জন্য আমাদের আসে না। এই কি বুদ্ধিতে করবো এগুলো? আচ্ছা, এটা যদি অটোমেটিক্যালি না আসে, ধরেন আমি এখানে আসলাম, তো এই দেখেন অ্যাড নিউ, এখানে আমি যদি ক্লিক করি আমার এখানে আসবে আর্টিকেল। দেখেন এই স্যার স্ক্রিনটা শেয়ার হচ্ছে না। আচ্ছা আমি একটু শেয়ার করে দেখাচ্ছি। স্যার ধরে নেন মনে করেন আমি রিসার্চ গেটে লগ ইন করলাম, করার পরে আমি যদি অ্যাড নিউতে ক্লিক করি, এখানে যে পাবলিশ রিসার্চ অপশন আছে, এখানে যদি আমি ক্লিক করি, আমি কি পাবলিশ করছি, মানে একটা জার্নাল। তার মানে এখানে researchgate.net এখানে যেতে হবে, তাই না? জি স্যার। ও, এখানে যে আর্টিকেলে ধরেন আমি ক্লিক করলে ওরা বলবে যে আর্টিকেল ফাইলটা আপ করতে, পিডিএফটা। আচ্ছা পিডিএফটা আপ করলে ওরা আস্তে আস্তে ওখান থেকে ইনফরমেশন নিয়ে নিবে, আপনি একটু অথরদের নাম টান দিয়ে আপলোড দিলে ওটা আপ হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। স্যার আমাদের হচ্ছে ওখানে রিসার্চ গেটে স্যার রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে ভার্সিটির মেইল প্রয়োজন হয়, আমাদের নিজেদের হচ্ছে মেইল প্রয়োজন হয়। বাট হচ্ছে আমাদের ভার্সিটি থেকে মেইল, হ্যাঁ আমাদের স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে দেওয়া হয়, বাট মেইলের পাসওয়ার্ড গুলো আমরা পাই না, আর ওই মেইল পোর্টালেও আমরা ঢুকতে পারি না। সো যার কারণে হচ্ছে স্যার রিসার্চ গেটে যদি আমরা রেজিস্ট্রেশন করতে যাই, সেখানে কিন্তু স্যার আমরা মেইল গুলো কিন্তু আমাদের ওই মেইলে চলে যায়, বাট ওই মেইল কিন্তু আমরা ভেরিফাই করতে পারি না, যার কারণে হচ্ছে স্যার আমাদের অ্যাকাউন্ট গুলো কিন্তু অথরাইজড হয় না। ঠিক আছে, তুমি যেটা করতে হবে আমাদের ইউনিভার্সিটি মানে তোমার অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ডটা তুমি একটু আইটি সেকশন থেকে এটা কালেক্ট করে নিও, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং আমাদের প্রত্যেকে আমরা যারা স্টুডেন্ট অফিসিয়ালি আমাদের অফিসিয়াল ইমেলটা ইউজ করা উচিত।
এটা ডিফল্ট পাসওয়ার্ড আছে, সেটা তুমি আইটি সেকশনে গেলে বলে দিবে, তারপরে তুমি ওটা তোমার মতো চেঞ্জ করবে। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একটু শুনতে চাচ্ছিলাম, মানে কারো যদি কোনো পার্টিকুলার সাজেশন থাকে, সাইফুল আজাদ যদি মানে আপনার এক্সপেরিয়েন্সটাও একটু শেয়ার করেন। যে কেউ, এটা মানে আপাতত ওপেন। তারপরে আচ্ছা, গুগল স্কলারে কিভাবে পেপার যোগ করতে হয়? মনে করেন এমন অটোমেটিক কোনো পেপার আমি যোগ করতে চাই, সেটা কিভাবে করব? আচ্ছা, এটা আমি দেখাচ্ছি। এখন ধরেন স্যার, আমি যদি আমার গুগল স্কলারে যাই, এখানে যদি আমার আরেকটা অ্যাকাউন্ট, আমারটা একটু লগ ইন করে নিই স্যার। আচ্ছা, এখানে ধরেন স্যার আমি আমার প্রোফাইলে আসি, মাই প্রোফাইলে যাওয়ার পরে এই যে এখানে স্যার ওই যে প্লাস সাইন আছে, আমি যদি এখানে প্লাস সাইনে ক্লিক করি, বলবে যে অ্যাড আর্টিকেল। অ্যাড আর্টিকেলসে গেলে আপনি ওই আর্টিকেলটা যেহেতু অলরেডি পাবলিশ, সেখানে ওই নামটা দিয়ে সার্চ দিতে পারেন। ধরেন আমার এসএমই প্রজেকশন লিখে সার্চ দিই, মানে টাইটেলটা লিখে দিলে হবে, তাই না? টাইটেল লিখলে ওরা খুঁজে পায় স্যার, সে খুঁজে বাইর করে নেবে। সার্চ দিলে আমার এখানে এরকম চলে আসবে। তারপরে যদি দেখি যে আমার পেপারটা এখানে আছে, আচ্ছা আমার পেপারটা অলরেডি অ্যাড করা, তো এই জন্য আর ওটা দেখাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা, তো সেখান থেকে আপনি যদি সিলেক্ট করা মাত্রই দেখেন যে এইটা সিলেক্ট করলে এই যে এখানে ক্লিক করতে পারবো, অ্যাড করলে আর্টিকেলটা অ্যাড হয়ে যাবে। অ্যাড হয়ে গেছে অলরেডি না ওইভাবে? আচ্ছা, ঠিক আছে, আমার মনে হয় যদি আর কারো কোনো কমেন্ট বা কোশ্চেন না থাকে, তাহলে আমরা আমার ডক্টর শিহাব, আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম। জি স্যার। First of all, thank you very much. It's a really eye-opening presentation that you made. It really added more values in our thinking process. আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, আমরা যেমন ইনস্টিটিউশন বেসড যে বিষয়গুলি আসছে, you have rightly identified project based, person based and institution based কিভাবে ব্র্যান্ডিংটা করা যেতে পারে, প্রসেস স্ট্র্যাটেজি অ্যাপ্রোচগুলি রাইটলি নাইসলি পয়েন্টেড আউট। আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে ইউনিভার্সিটিগুলো অনেক সময় রিসার্চ ট্র্যাক, টিচিং ট্র্যাক হিসাবে অনেক সময় ইন্টিগ্রেট হয়। তো কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি থাকে তারা ফোকাসিং মোর অন রিসার্চ, এবং তাদেরকে আমরা বলি রিসার্চ ট্র্যাক বেসড অর্গানাইজেশন ইউনিভার্সিটি। আবার কিছু থাকে টিচিং ট্র্যাক। এই যে বিষয়টা, এটাও কিন্তু একটা ইনস্টিটিউশন বেসড ব্র্যান্ডিং হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে। তো আমাদের ইউনিভার্সিটির সমস্যাটা হলো যে রিসার্চ ট্র্যাক ইউনিভার্সিটিগুলি হায়ার এডুকেশন, পার্টিকুলারলি পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলের ইনস্টিটিউশন বেশি থাকলে ওনাদের রিসার্চ কাজটা বেশি করতে পারে। তারপরে প্রশ্নটা থেকে যায় যে আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বার যারা আছে, যারা আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে আমাদের কোর্স বেশি এবং টিচারও বেশি, সেখানে আমাদের ইনস্টিটিউশন বেস যদি ব্র্যান্ডিং করতে চাই, তাহলে রিসার্চ ট্র্যাক পারসেপশনটা আমরা কিভাবে টিচিং ট্র্যাকের সাথে বাড়াতে পারি, ওইটার একটা ফোকাস নিয়ে হয়তো যাওয়া যেতে পারে। এবং ওই ইনস্টিটিউশন বেসড ট্র্যাকিং এর ক্ষেত্রে ওই আইডিয়াটা হয়তো কাজ করতে পারে, এরকম একটা চিন্তা করা যায় কিনা? জি স্যার, এটা আমার মনে হয় আমরা যে কিছু ইউনিভার্সিটি থেকে, ব্র্যাকেট থেকে আমরা একটু দেখতে পাই তাদের কোনো স্ট্র্যাটেজি আছে কিনা। আর আমি এটা মানে আমার পার্সোনালি মাঝে মাঝে যখন চিন্তা করি, মনে হয় যে কিছু কিছু ফ্যাকাল্টি হতে পারে যাদের কাজটা হবে আপনার মেইনলি টিচিং। দেখতাম যে আমার প্যারিসে ছিল যে কিছু কিছু ফ্যাকাল্টি যারা আসলে ফুল টাইম রিসার্চ করে, হয়তো একটা দুটো কোর্স নেয়, তাদের যে পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরটা ডিপেন্ড করবে তার পার ইয়ার পাবলিকেশন এবং তার পার ইয়ার রিসার্চ গ্র্যান্ট কালেকশন। তাদের ওই মানে যে কি জানি বলে কি পারফরমেন্স, মানে কেপিআইটা ডিফারেন্ট থাকে। বাট তখন যেটা হয় যে আস্তে আস্তে ওই পোর্শনটা যখন বড় হইতে থাকে, ওটা যদি ফিজিবল হওয়া শুরু করে, তখন আস্তে আস্তে ইউনিভার্সিটিটা হয়তো রিসার্চ বেসড ইউনিভার্সিটিকে মুভ করতে পারে।
বাট এটা মানে করাটা কঠিন চাই এখনো আমাদের দেশে। তো মানে এটাতে ছাড়া হয়তো আপনি আরো ভালো এক্সপেরিয়েন্স রাখবেন। আমরা এটা নিয়ে মাঝে মাঝে কথা বললে হয়তো কিছু বুদ্ধি বের করে আনতে পারবো। এটা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থাকা অবস্থায় এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল যে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির একটা অ্যাডভান্টেজ হলো ওদের 6টা ইনস্টিটিউট আছে এবং ওখানে পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে তারা কোর্সগুলো অফার করছে, যার ফলে ওখানে রিসার্চের স্কোপটা ওখানে অনেক বেশি এবং they are also investing a lot of money in research because of the postgraduate institute. আমাদের এখানে যে মাত্র 2টা আমাদের মাস্টার্স লেভেল প্রোগ্রাম এবং সেখানেও কিন্তু আমরা আমাদের রিসার্চ যেভাবে প্রমোট করার কথা সেটা আমরা করতে পারছি না। পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে সাধারণত রিসার্চটাকে বেশি হাইলাইট করার কথা। আমরা গ্রাজুয়েট লেভেলের টিচাররা বেশিরভাগই ব্যস্ত থাকে টিচিং ট্র্যাকে। তো সেইখানে আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জটা হলো যে আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম ভিতর থেকেও আমরা আমাদের রিসার্চ টেকটাকে আমরা কিভাবে বাড়াতে পারি। তবে এই আপনার প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে যে জিনিসটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার কাছে যে 3টা ক্যাটাগরাইজ যেটা করেছেন যে প্রজেক্ট বেসড, পার্সন বেসড এবং ইনস্টিটিউশন বেসড, এই অ্যাপ্রোচেস গুলি, স্ট্র্যাটেজি গুলি খুব নাইসলি ইউ হ্যাভ পয়েন্টেড আউট, যেটার মাধ্যমে ব্র্যান্ডিংটাকে প্রমোট করা যেতে পারে। এটা খুব একটা আই ওপেনিং হবে আর কি। তাহলে তো তহিবুর আমার মনে হয় যে নেক্সট সেগমেন্টটাতে আমরা কন্টিনিউ করি, কারণ আমার মোটামুটি আমাদের যেহেতু নামাজের আবার টাইম চলে আসবে। Yes, sir. So thank you, our keynote speaker, Dr. A.S.M. Shihavuddin sir, for his valuable speech. I hope all the participants will get advantages from this. And now I would request the chief guest of today's session, Professor Dr. Golam Samdani Fakir, the Honorable Vice-Chancellor, Green University of Bangladesh, for his valuable speech. Thank you very much, Taibu. I think I already discussed a little bit of it, but since it's a ritual, so I would like to start in formal presentation giving on that. Respected Vice-Chancellor, Professor Dr. Abdur, our Honorable Treasurer, Fazil Ahmed, and the distinguished keynote speaker, Dr. S.M. Shihavuddin, our chairpersons, our colleagues, and I hope our dean is also here, Professor Golam, our colleagues and our students. Assalamu alaikum and good afternoon. At the very outset, I would like to give many thanks to Dr. Shihavuddin for really making this wonderful presentation. And it was also identified by our Vice-Chancellor that this is a unique area that he was touching. Whenever we research hard the branding, by branding we basically try to understand that it's basically branding is basically giving a new name through which we can really identify some special quality of a certain product and services. Here, Dr. Shihavuddin was basically focusing more on research. Whatever research we are conducting, how we can really nurture it so that it can become a brand for us. And he was nicely pointed out that how we can, what are the approach and strategy that we could follow so that personally we can get the benefit, we can enhance our personal branding, and at the same time, he has also identified how the institution can also get the benefit through the efforts. And he has pointed out several strategies which are really useful and meaningful for really making this branding useful and effective. Whenever we heard branding, we are quite familiar with listening about commercial branding. We are quite capable. Whenever we say branding, it comes product branding, corporate branding, service branding, or personal branding, or cultural branding. But the research branding concept and the discussion in Bangladesh context is not really not discussed. So I really give salute to Dr. Shihavuddin for really bringing into focus that we can really make research, it can bring the term branding in even in case of research. And he has really rightly pointed out how we can really make this research branding properly. Now, keeping all this in mind, our challenge would be how we can really
encourage our faculty members and also some of our senior students to really enter into this process of conducting research. And after conducting research, Dr. Shihavuddin rightly identified that while once we realize that our article is getting published, sometimes we feel my job is over. But he has also suggested that and pointed out that while it's not really, once it is get published in journal and other areas, we need to do some additional work on that. And that was also a plus point I found in his presentation, which really encourage our resource persons and also our researchers, our faculty members to move forward on that. But at the same time, in Green University, recently we have also taken certain measures, and your presentation really further strengthened. We need to also strengthen the initiative that we have taken to make it to make more further in this direction. Our research funding, although it's limited, but it is also working on it. And recently, we have also taken decision that how we can really reward our excellent research publication when it was published in different journals based on these impact factors. We need to identify them and provide the recognition, due recognition from them. That is also coming. We're also thinking to organize some kind of presentation that will be coming soon. And I have also noticed this, that some of our faculty members, they are also organizing short presentations. But I would say that let us make it mandatory that whenever some research article is being published, the researcher need to be make it mandatory that whether each researcher, after getting his publication, they could make some kind of presentation on that. Maybe short presentation, but it would be really useful for us. In terms of your person-based branding, here, each of our faculty could think of it to develop their personal website. That would definitely add more value to that. So it requires efforts and initiatives. I believe your presentation really opened up and energized us to take further initiative to move in these directions. And with this short, once again, I would like to conclude by giving you thanks that you have really done a great job for adding a new chapter in Green University seminars. And I would like to appreciate the comments made by our Vice-Chancellors and others, those who are present today. I really appreciate your kind presence, and let us move forward in this direction that he has given the way. Thank you once again. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your valuable message. We are really honored to have you with us. Dear audience, we are at the end of this session. Thank you very much for being with us whole time. Hope you have enjoyed this session. And we also hope that we will see you soon at any other session of Green University of Bangladesh. Till then, stay happy, stay safe. Bye. In 8th semester.